सदा ही मेहरबान सदा ही दया निधान। धन धन अंतरजामी सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल आओ सारी संगत गज के कहो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी महान पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाएमान संगत जी, आप जी बड़े ही प्यार नाल सतगुरु जी दी हाजरी विच बैठ के गुरबाणी जी दा रस भिन्ना कीर्तन गुरु प्यारियां पासों सरवण कर रहे सीगे। लड़ीवार कथा आप समर्थ परमेश्वर श्री करता पुरख जी दा सरगुण स्वरूप धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दी आप जी सरवण कर रहे हों। बड़े ही प्यार नाल सारियां संगतां उचारण करो धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। कल आप जी ने सरवण कीता भगत जन महाराज जी दे कोल बैठे रामसर साहिब जी दी धरती ते गुरु जी दे सोहणे पवित्र दर्शन दीदारे कर रहे हैं। भगतां ने जदों महाराज दे दर्शन कीते है, उन्हां संपूर्ण बाणी लिखवाई है। चित नहीं उन्हां दा करदा भी असी गुरु अर्जन देव जी दी हाजरी विचों उठ के जाइए जी। महाराज जी दी हाजरी विच इन्ना सुख वरत रहा है, इन्नी शांति वरत रही है। भगत जन महाराज जी दे चरनां विच ही रहना चाहुंदे है, पर समय अनुसार आग्या पा के सचखंड नूं गए सारे। फिर साध संगत जी कविराज कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, वेद जेड़े है ना वेद वो तन धार के आए है, भट्टां दा रूप उन्होंने धारण किया है, आके उन्हां बाणी लिखाई है। क्यों उन्होंने मनुखा तन धारना पिया, ये कथा दे विच साध संगत जी आप जी ने कल सरवण कीता सीगा। कोई आश्चर्य बात नहीं है, एवें किते भुलेखे विच ना पै जिओ, क्योंकि बंदा है ना मन जिहड़ा है ना ये शंकियां दा घर हैगा। साध संगत जी मन बड़े शंके बनाउंदा रहिंदा है, पर जिहड़े भावना वाले गुरसिख हुंदे है ना उन्हां दे अंदर छेती किते कि कदी भी शंका नहीं उत्पन्न हुंदा जी। संगत जी इत्थे कुछ भी हो सकदा है जी। संत करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख खेमकरण दे इलाके विच एक पिंड दे विच कथा प्रचार करने वास्ते गए जी। उस पिंड विच एक खूही सीगी जी, खूही ते उत्थों ही सारे सिंह जत्था जल छकदा सीगा, इशनान पान करदा सी। खूही विचों जल कढ के छकण विच खेचल हुंदी है जी। ते महापुरखां ने साध संगत जी एक सिंह नूं भेजिया भी जाओ नलके दा समान लैके आओ, नलका लवाया जावे, खेचल घट जावे। जदों नलके दा समान आ गया ते दिने नलका लाउणा आरंभ करना है, बोर करना है, सब कुछ करना है। ते दिने उठ के ना संत ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ रात खोई सुपने च आई सी, कहण लगे ते सुपने विच आके सानू कहण लगी कि संत ते किसे नूं वसाउंदे हुंदे कि उजाड़दे हुंदे आ। तुसीं समतो समतां दा काम हैगा वसाउणा, समतां दा काम उजाड़ना नहीं हैगा। मैं वस रही हाँ, नलका ला दिओगे, मेरे वल ते आउणा ही किसे ने नहीं। संत कहंदे रात खोई सुपने विच आई सीगी भाई, नलके दा समान खेम करन वापस करके आ, कहण लगे। ये गल सुनाउण दा भाव पता की है, बहुत गल्लां हैगियां जिहड़ियां साडी समझ च नहीं आउंदियां। हुण मेरी मत थोड़ी राम साडी समझ विच नहीं आउंदियां, इहदा मतलब ये ते नहीं ना वो गल्लां हैगियां ही नहीं हन जी। हुंदियां ने, प्रतख ने, ये गल्लां वरतदियां ने संसार विच जी। ਉਹ ਖੂਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੂਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਖੂਹੀ ਜੀ।
ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੇਦ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਤੋਂ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਾਲਪ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲ ਜੀ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਤੋਂ ਭੱਟ ਕਲ ਜੀ, ਭੱਟ ਜਲ ਜੀ, ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਹੈ। ਯੁਜੁਰ ਵੇਦ ਤੋਂ ਭੱਟ ਟਲ ਜੀ, ਭੱਟ ਸਲ ਜੀ, ਭੱਟ ਜਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੱਟ ਜਲ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ ਪਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਤੋਂ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਉਹ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਭੱਟ ਗਿਆੰਦ ਜੀ, ਸਰਗੰਧ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੱਟ ਦਾਸ ਜੀ। ਦਾਸ ਭੱਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਬਣੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। 1 ਸਾਲ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤਪਸਵੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੱਟ ਜਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ੰਖ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਗਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਭੱਟ ਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖੋ ਸਾਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਵੇਦ ਸਰੂਪ ਜੇ ਬਿਪਰ ਬਰ, ਹਰ ਸਰੂਪ ਤਿੰਨ ਦੀਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਨ ਹੋਤੀ ਤਿਨ ਸੀਖ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਅਸ ਸਰੂਪ ਦੇਖਤ ਬਿਸਮਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਟ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਜਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਸਮਾਵਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਬਿਸ਼ਨ ਕੋ ਰੂਪ ਮਨੋਹਰ। ਜਿਸੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜੋਗੀ ਲੋਭ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਮਹਾਰੂਪ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਗੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਠਾਂਡੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭੱਟ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ ਕੈ ਭਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਸ਼ੋਭ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀ। ਐ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਪਗ ਪੰਕਜ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਪਗ ਪੰਕਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਐ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੱਟ ਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਰਦਾ ਪਰਮ ਗੰਭੀਰ ਅਸ਼ੋਭ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੱਟ ਇੱਕਦਮ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਦੀਨਾਨ ਬੰਧੂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਵੀ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਪਾਦ ਕੰਜੰ ਅਭੰਜੰ ਉਜਾਲਾ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਜੈ ਹੋ ਅਨਾਸ਼ੀ ਅਨਾਦੀ ਅਨੂਪੰ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਅਜੈ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਨੂਪੰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ
ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾਨ ਕੇ ਰਾਜ ਰੂਪੰ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਰੂਪ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਹੈ ਬੀਚ ਬਾਸੋ ਅਲੇਪੰ ਸਦਾ ਹੋ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੋਨੀ ਅਸ਼ੈ ਏਕ ਰੂਪ ਅਜਾਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਅਜੋਨੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੋਨੀ ਸਹਿਭੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ, ਜਨਮ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਕਥੇ ਮੋ ਨਾ ਆਵੈ ਕਥੈ ਕੌਣ ਤੋਹੀ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਕਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਨਿਰਾਲੰਬ ਚਿਤਰੰ ਨਿਰਾਲੰਬ ਹੋਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਪਰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭੀ ਤੋਹੀ ਮੇ ਤੂੰ ਸਭੇ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਮੈਂ ਆਪ ਹੋ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ੰ ਜਥਾ ਏਕ ਸਾਰੇ ਸੋ ਸਾਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੱਬ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮੰਡੰ ਅਠ ਖੰਡੰ ਤੁਹੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਇੱਕ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਿਰਾਟ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਦੋ ਨੈਣ ਭਾਨੂ ਸਸੀ ਜੋਤ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਚੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੰ ਬੰਸ ਬੇਦੀਨ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੂਸਾ ਜੀ, ਈਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਨਰੰਗ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਜਪੈ ਜਾਪ ਜਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਰੰਗ ਦੇਹ ਧਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀ ਮੈਂ ਦਇਆ ਧਾਰ ਨਾਮੰ ਜਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਪੰਥ ਸਿੱਖੀ ਤਰੇ ਜਾਹੇ ਪਾਇਓ। ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਤੋਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਥ ਤੋਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਤੋਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦੰ ਰੂਪ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦੀਨੀ ਬਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਰਿਓ ਜੋਰ ਦੀ ਹੰਗ੍ਰਿਦੈ ਮੈਂ ਗਹੀਰੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਰ ਲਿਆ।
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਧਾਰਨ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਧਾਰੇ ਮਹਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਧੀਰੰ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਤਾ ਮੋਹਰੀ ਕੇ ਤਰੀ ਦੇਹ ਫੇਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ। ਮਹਾਪੰਥ ਸਿੱਖੀ ਬਿਥਾਰੀ ਕਨੇਰੀ। ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਾਹੂੰ ਚੱਕੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਚਾਰ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੁਬ ਅਰ ਪੱਛਮ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੰਥ ਨਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੰਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਸੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੰਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਬਿਸਾਲਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਲੀ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰ ਕੀਨੋ ਉਜਾਲਾ। ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ। ਤਿਨੋਂ ਕੇ ਭਏ ਨੰਦ ਰੂਪੰ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੇ ਤਿਨੋਂ ਕੇ ਭਏ ਨੰਦ ਰੂਪੰ ਤੁਮਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਨਮਸਤੰ 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 ਉਦਾਰਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਦਿਆਲੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਲੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਅਸ਼ਟਕ ਗਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਦੀਨਾਨ ਬੰਧੂ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਨਮੋ ਪਾਦ ਕੰਜੰ ਅਭੰਜੰ ਉਜਾਲਾ। ਅਜੈ ਹੋ ਅਨਾਸ਼ੀ ਅਨਾਦਿ ਅਨੂਪੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾਨ ਕੇ ਰਾਜ ਰੂਪੰ। ਸਭੈ ਬੀਚ ਬਾਸੋ ਅਲੇਪੰ ਸਦਾ ਹੋ, ਅਜੋਨੀ ਅਸ਼ੈ ਏਕ ਰੂਪੰ ਅਜਾਹੋ। ਕਥੇ ਮੋ ਨ ਆਵੈ ਕਥੈ ਕੌਣ ਤੋਹੀ, ਨਿਰਾਲੰਬ ਚਿਤਰੰ ਨਿਰਾਲੰਬ ਹੋਹੀ। ਸਭੀ ਤੋਹੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਭੇ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜੈ, ਆਕਾਸ਼ੰ ਜਥਾ ਏਕ ਸਾਰੇ ਸੋ ਸਾਜੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡੰ ਅਖੰਡੰ ਤੁਮੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀ, ਦੋ ਨੈਣ ਭਾਨੂ ਸਸੀ ਜੋਤ ਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੰ ਬੰਸ ਬੇਦੀਨ ਮਾਹੀ, ਨਰੰਗ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਜਪੈ ਜਾਪ ਜਾਹੀ। ਕਲੀ ਮੈਂ ਦਇਆ ਧਾਰ ਨਾਮੰ ਜਪਾਇਓ, ਕਰਿਓ ਪੰਥ ਸਿੱਖੀ ਤਰੇ ਜਾਹੇ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦੰ ਰੂਪ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦੀਨੀ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਰਿਓ ਜੋਰ ਦੀਹੰ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਗਹੀਰੰ, ਉਧਾਰੇ ਮਹਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਧੀਰੰ। ਪਿਤਾ ਮੋਹਰੀ ਕੇ ਧਰੀ ਦੇਹ ਫੇਰੀ, ਮਹਾਪੰਥ ਸਿੱਖੀ ਬਿਥਾਰੀ ਕਨੇਰੀ। ਚਾਹੂੰ ਚੱਕੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਚਾਰ ਹੋਈ, ਦਈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੰਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਬਿਸਾਲਾ, ਕਲੀ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰ ਕੀਨੋ ਉਜਾਲਾ। ਤਿਨੋਂ ਕੇ ਭਏ ਨੰਦ ਰੂਪੰ ਤੁਮਾਰਾ, ਨਮਸਤੰ 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 ਉਦਾਰਾ। ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਕ ਗਾਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਇਮ ਅਸ਼ਟਕ ਉਸਤਤ ਕਰੀ, ਪਠ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸ਼ਟਕ ਗਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਥਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਜਨ ਆਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸ਼ਟਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ,
ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਅਸ਼ਟਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦੀਨ ਹੋਏ ਪੁਨ ਸਕਲ ਹੀ, ਰਹੇ ਚਰਨ ਲਿਪਟਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਹੀ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ, ਸਭ ਹੀ ਦਿਜਨ ਦਿਖਾਵਨ ਕੀਨ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਬੂਝਤ ਭਏ ਕੌਣ ਤੁਮ ਕਾਰਜ, ਔਰ ਬਾਂਸ਼ਤ ਲਿਹੋ ਜਾਂਚ ਪਰਬੀਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਕਹਾਂ ਬਸਤ ਗਮਨੇ ਕਬ ਕਿਤ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਮਨੇ ਅਬ ਕਿਤ ਕੋ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਮ ਟਿਗ ਆਏ ਕਿਆ ਚਿਤ ਚੀਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਮੁਖਿਆ ਹੁਤੋ ਸਭਨ ਮੈਂ ਭਿੱਖਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲਿਓ ਬਾਕ ਹੋਏ ਕਰ ਦੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਵਈਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭਿੱਖੇ ਵਾਚ ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹਉ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੀਸੀਅਹ, ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਬਰਸ ਏਕ ਹਉ ਫਿਰਿਓ, ਕਿਨੈ ਨਹਿ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ। ਕਹਿਤ ਹੈ ਕਹਤੀ ਸੁਣੀ, ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੈ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹਉ ਕਿਆ ਕਹਉ। ਗੁਰਦੈ ਮਿਲਿਓ ਭਿਖਿਆ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖਹਿ ਤਿਵ ਰਹਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਂਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਈਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਈਆ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਂਝ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਅਹ, ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ। ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ, ਕਿਨੈ ਨਹੁ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ। कहते है कहती सुनी, रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजा लगे, तिनके गुण हो क्या कहूँ। गुर दइये मिलायो भिखिया, जिब तू रखे तिव रहो।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ, ਤਪੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 1 ਸਾਲ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਤੀਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਦਈਏ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਿਵ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਨ ਦੀਖਿਆ ਦੀਜੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਕਰੋ ਉਚਰੋ ਉਪਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਿਤ ਕਿਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਲੱਭਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਤ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਮਤ ਭਏ ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾ। ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੋਂ। ਬਾਸੀ ਹਮ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਪਰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਚਿਤ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਆ ਜਾਚੈ ਮਿਥਿਆ ਜੋ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਮੰਗੀਏ ਵੀ ਕੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਥਿਆ। ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਮਿਥਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨ ਭਨਿਓ ਵੇਦ ਤੁਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਰ ਤਨ ਧਾਰ ਆਏ ਹਮ ਪਾਸ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ। ਝੱਟ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਕੋਈ 4-5 ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕਦਮ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੋਰੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਜਰ ਕ੍ਰੈਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹਸਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ।
ਹਾਂਜੀ ਤੁਮ ਸਭ ਕਰਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਨਿਰਨੈ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਸੁਜਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਬ ਸਰੀਰ ਮਾਨਵ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਹੰਕਾਰ ਭਇਓ ਫਲਤਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਲ ਮਹਿ ਹਾਂਜੀ। ਨਰ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਦਾਸ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਲੱਭੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਓ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਲ ਮਹਿ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਨਰ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਧਾਰੇ ਦਾਸ, ਮਨੁੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਰ ਤਨ ਤੁਮਰੋ ਨਰ ਤਨ ਸੋਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਤਨ ਤੁਮਰੋ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਰ ਤਨ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਨਰ ਭਾਖਾ ਕੋ ਰਚੋ ਸੁਧਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜਸ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਮਹਿ ਜਸ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੇਰਾ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਹੁ ਅਬੈ ਨਿਜ ਬਦਨ ਉਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਮ ਤੁਮ ਕੋ ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਵਹੁ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਹਿ ਸਥਿਰ ਜਗ ਬਿਖੈ ਨਾਮ ਤੁਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਹਿ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਬਨਿਓ ਉਦਾਰ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਅਸਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਤਤੀ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨ ਕਰ ਉਰ ਹਰਖਤ ਹੈ ਸਭ ਹਵੈ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੱਟ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕੈ ਬੂਝਨ ਕੀਨ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਕਿਸ ਚਾਲ ਰਚਹਿ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿਸ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਬਤਾਵਹੁ ਹਮਲੇ ਚੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਸਭ ਕਰੈ ਬਨਾਵਨ। ਜਿਸ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਚਾਰੋਗੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਰੁਚਰ ਨਵੀਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾ ਲਾਭ ਹਮਕੋ ਇਹ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਵਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੈ ਦੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿਓਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨ ਆਪ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਵਈਏ ਸੋ ਲਿਖਵਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਸਮਸਤ ਭਾਟ ਗੁਰ ਸਿਮਰੇ। ਫਿਰ ਸਮਸਤ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਰਤ ਭਏ ਮਨ ਕੋ ਉਮੰਗਾਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸੁਜਸ ਆਦ ਮਹਿ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਨ ਬਿਖੈ ਬਣਾਏ। ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰ ਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਖਿਆਤਾ, ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰ ਵਰਣਨ ਕੀਨੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਿਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ, ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸਰਣਾ, ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੇਨ, ਜਿਹ ਲਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ, ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨਹੁ, ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ, ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰ ਵਰਣਨ ਕੀਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਜਿਸ ਕੋ ਗਾਏ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਜਸ ਕੋ ਗਾਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜੈਸੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਦੇ ਐ, ਉਚਾਰਦੇ ਐ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੇਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚਾਲ ਕੇ ਕਰੇ ਸਵਈਏ। ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਦੇਸ਼ਨ ਕੀ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸੋਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬੱਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ। ਪਠੇ ਸੁਨੇ ਫਲ ਦੀਰਘ ਹੋਏ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਕੋ ਨੇਤ ਨੇਤ ਨਿਤ ਸ਼ਰੁਤ ਕਹੈ। ਸ਼ਰੁਤੀਆਂ ਵੇਦ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਸ ਕੋ ਵਰਨ ਸਕਹਿ ਕੋਹ ਕੋਏ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੀ ਕੋਈ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੱਬ ਹਨ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਖੋਜਹਿ ਜੋਗੀ ਜੋਏ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ, ਰੱਬ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਜਸ ਬਰਨਿਓ। ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਗੁਣ ਬਿਦਤਾਏ। ਬੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ। ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਮੈ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਸਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਟਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵੋ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੱਟ ਟਲ ਜੀ ਨੇ, ਭੱਟ ਟਲ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ, ਨਿਜ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਰੁਚਰ ਬਨਾਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਹੈ ਪੁੱਬ ਅਰ ਪੱਛਮ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੰਥ ਨਰ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ, ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਜਹ ਕਹਿ ਤਹ ਭਰਪੂਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਇਓ। ਜਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗ ਰਹਿਓ, ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਇਓ। ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ, ਅੰਗਦ ਲਹਿਣੇ ਸੰਗ ਹੋ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾ ਸਰਣ ਤੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਤਰੰਗ ਗੰਗ ਕੇ, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਆਦ ਜਨਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਗ ਦੀ ਤਰੰਗ ਦੀ, ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜੀ। ਧਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨ ਆਵੇ। ਰਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ।
रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन है जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। जिन के समसर अपर नहीं को, तिन की उपमा तिन बन आए। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ, तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। श्री गुरु रामदास गुण रासी। गुरु रामदास साहब ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਕੀਰਤ ਰਚੀ ਵਿਸਾਲ। ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗ ਸੁਆਮੀ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਜਿਨ ਦੇਖਿਓ ਅਗ ਔਗ ਸੋ ਟਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ, ਅੱਗ ਓਗ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੈ ਨ ਸਲ ਕਬ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ। श्री गुर ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ जयो जय जग में। श्री गुर रामदास जयो जय जग में है। 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 तै हर परम पद पायो। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 60 ਸਵਈਏ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਬੜਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਜਸ ਬਣਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਜਸ ਲਿਖਿਆ, ਵਡਿਆਈ ਉਚਾਰੀ। ਏਕੋ ਜੋਤ ਪੰਚ ਗੁਰ ਨਾਲ। ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੁਣੋ। ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਧਰਨੀ ਸਮ ਧੀਰਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਝੰਡਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੋ, ਧਰਨੀ ਸਮ ਧੀਰਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਬਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਖੋਦੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ। ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਰ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੀਲਾਰ ਉਦੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਗੇ। ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂੜਤ ਥੇ। ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹੈ ਮਥੁਰਾ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਕਿੰਨਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। 122 ਰਚੇ ਸਵਈਏ। 122 ਸਵਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਚਹੋਂ ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਜਸ ਬਨਾਏ। ਪੰਜੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਕੀਨ ਸੁਨਾਵਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਈਏ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਮੈਂ ਉਪਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਕਰੀ ਪੁਨ ਬੰਦਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਦੀਨ ਭਏ ਭਾਟ ਜੋ ਸਮੁਦਾਏ। ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਸਿੱਖ ਬਨਬੇ ਕਉ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਣ ਆਪਣਾ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੋ ਚਿਤ ਮਹਿ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਧੀਰਜ ਆਵੇ, ਟਿਕਾਓ ਆਵੇ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤਿਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ। ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਬਰ ਦੀਨ ਸਬਨ ਕੋ। ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਧੀਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਜੋ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਪਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਮ ਪਰ ਹਰਿਓ ਭਏ ਸਭ ਨਿਰਮਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਸ ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਿਜ ਤਨ ਤਜ ਕੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਵੇਦ ਰੂਪ ਹੋਏ ਤਿਸ ਭਾਏ। ਤੇ ਵੇਦ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਦ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ 2-4 ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿਖੇ ਸਮਸਤ ਸਵਈਏ ਸੋ। ਸਾਰੇ ਸਵਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮਾਹੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੰਤ ਸਰਬ ਕੇ ਲਿਖ ਮੁੰਦਾਵਣੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਦ੍ਰਿਤ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਜਨਵਾਹੇ। ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜੀ, ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਕੀਤੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਸ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹ ਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹ ਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਗ ਆ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਵੇਦ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ। ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਗ ਆਏ। ਰਾਗਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੇਢੰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੋਗ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ, 5 ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ, 8 ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ, ਸੰਗ ਅਲਾਪਹਿ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਬਰੰਗਨ ਪਤਨੀਆਂ, ਨੰਦਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਵੈ ਕਰਹੀ, ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗ ਉਚਰਹੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ, ਪੁਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵਹਿ ਬੰਗਲੀ। ਲੰਬਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ, 18 10 20। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ। 6 ਰਾਗ, 30 ਰਾਗਣੀਆਂ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 36 ਹੋ ਗਏ। ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ, 30 ਰਾਗਣੀਆਂ, 30 ਹੋ ਗਏ। ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ, 36 ਹੋ ਗਏ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣੋ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ? 18 10 20। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ? 18 ਤੇ 10 28। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 20। 28 ਤੇ 20 48। 48 ਤੇ 36 84 ਬਣਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 84 ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ।
ਹਨ। ਭੋਗ ਸਕਲ ਬਾਣੀ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜੋੜੋ ਹੱਥ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਜਿਸ ਕੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਵ ਜਲ ਤੈਰਨ ਕੋ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡ। ਭਵ ਜਲ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨ ਜਨਮ ਜਿਨ ਲਿਖਿਓ ਭਾਉ ਧਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਫਲ ਹਾਥ ਆਪਣੇ ਕਰ ਤਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਫਲ ਕਰ ਲਏ। ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਸ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਪਠ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹਰਖ ਹੈ ਉਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁਲਕ ਹੈ ਝਲਕ ਹੈ ਜਲ ਦ੍ਰਿਗ ਮਾਹੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆਇਆ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਖ ਹੈ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਬਰਖ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਗੁਣਨ ਅਵਗਾਹੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਔਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੇ ਨਰ ਪਰੇ ਪਾਰ ਨਹਿ ਜਨਮੈ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਪੈਣਗੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਨ ਹੈ ਏਕ ਮਨ ਥਿਰਤਾ ਪਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥਿਰਤਾ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਜੋੜੀਏ ਹੱਥ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਖ ਹੈ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਬਰਖ ਹੈ। ਤਰਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਯਨ ਗੁਣਨ ਅਵਗਾਹੇ। ਸੇ ਨਰ ਪਰੇ ਪਾਰ ਨਹਿ ਜਨਮ ਹੈ। ਸੁਨ ਹੈ ਏਕ ਮਨ ਥਿਰਤਾ ਪਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਵੇਕ। ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੇ ਹੋਵਨ ਹਾਰ। ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਲੈ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖਹੁ ਹਿਐ ਪਰੋਏ। ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖਹੁ ਹਿਐ ਪਰੋਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਕਹੋ